हेलो मित्रों, केम छो? मजामां? तो बधा मजामां जशो। तो आज આપણે બનાવીશું આખા ડુંગળી બટાકાનું શાક। તો ડુંગળી બટાકાનું શાક બનાવવા માટે જો ડુંગળીને મેં આ રીતે કટ કરી નાખી છે અને બટાકાને પણ આ રીતે કટ કરી નાખ્યા છે। અહીંયા મેં નાના નાના બટાકા લીધા છે અને નાની નાની ડુંગળીઓ લીધી છે શાક બનાવવા માટે। તો શાક બનાવવા માટે હવે મસાલો તૈયાર કરી દઈશું। તો ખાયણીમાં આપણે લસણ એડ કરીશું અને લીલા મરચાં એડ કરીશું। પછી તેમાં એક આદુનો ટુકડો એડ કરી દઈશું। आ रीते जो तमे शाकनो मसालो बनावो ने तो खूब टेस्टी अने सरस मसालो तैयार थाय छे अने शाक पण एकदम टेस्टी लागे छे। हवे मसालामां आपणे मीठुं एड करीशुं स्वाद प्रमाणे। पछी तेमां आपणे लाल मरचुं पाउडर एड करीशुं। पछी हळदर पाउडर एड करीशुं। धाणा जीरुं पाउडर एड करीशुं। गरम मसाला पाउडर एड करीशुं। અને પછી સેજ આપણે પાણી અંદર એડ કરીને તેને વાટી લઈશું। જો તમને મારો વિડીયો અને આ રેસીપી સારી લાગે તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર જરૂરથી કરજો। કમેન્ટ કરીને મને કહેજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો। તો જો થોડું પાણી એડ કરીશું અને આ મસાલાને આપણે વાટી લઈશું આ રીતે। તો જો મસાલાને આ રીતે વાટી દેવાનો છે। આ રીતે તમે વાટીને जो आखा डूंगरी बटाकानुं शाक बनावो तो एटलुं टेस्टी अने एटलुं सरस बने छे ने कि तमे एक वखत बनावी जोजो एटले तमने ख्याल आवे कि केटलुं सरस शाक बनीने तैयार थाय छे। हवे आ रीते मसालो जो आपणो वटाई गयो छे तो हवे आपणे शाकने वघारी दईशुं। तो गैस चालू कर दईशुं अने कढ़ाईमां आपणे तेल एड करीशुं। पछी तेल आपणुं गरम थाय एटले एमां आपणे जीरुं एड करीशुं। जीरुनी जग्याए तमे जो रई एड करवी होय तो तमे रई पण एड करी शको छो। हवे आपणे जे मसालो तैयार कर्यो तो ते मसालाने एड कर दईशुं। आ रीते मसालो एड करीने आ रीते तेलमां थोड़ो मसालाने शेकावा दईशुं। तेमां आपणे सेज पाणी एड करीशुं जेथी मसालो बળી ना जाय, मरचुं बળી ना जाय अने काळुं ना थई जाय ते माटे आपणे सेज पाणी अंदर एड करीशुं। पछी मसालाने आपणे तेलमां बराबर थवा देवानो छे, शेकावा देवानो छे मसालाने। आ रीते जो आ रीते मसालाने आपणे शेकावा दईशुं तेलमां। थोड़ुं पाणी एड करीने तेने ज्यां सुधी पाणी ना बળી जाय बधुं अने मसालो सरस शेकाई ना जाय त्यां सुधी आने आपणे शेकीशुं। सब्सक्राइब जरूरथी करजो मारी चेनल ने। तो जो तो अहींया जो पाणी बधुं बળી गयुं छे अने मसालो सरस शेकाई गयो छे। मैं आनी अंदर टामेटुं पण एड कर्युं। हवे जे आपणे डुंगળી बटाका समारीने राख्या था ते डुंगળી बटाकाने एड कर दईशुं। आ रीते जो आ रीते तमे बनावो ने तो मसालो भरवानी पण जरूर पड़ती नथी अने सरस डुंगળી बटाकामां मसालो भराई जाय छे। आ रीते जो मसालो करीए तो अने शाक पण एकदम सरस बने छे डुंगળી बटाकानुं। हवे आ मसालाने आपणे थोड़ीवार माटे शेकावा दईशुं। आपणे तरत पाणी एड नहीं करवानुं। आपणे थोड़ुं शेकाय पछी आपणे पाणीने अंदर एड करवानुं छे। डुंगળી बटाका थोड़ा तेलमां खदखदे तेवुं आपणे आने शेकवानुं छे। पछी ज आपणे अंदर पाणी एड करीशुं। तो जो आ रीते शुं आ रीते करवाथी मसालो सरस बटाकामां अने डुंगळीमां सरस भराई जाय छे अने तेलथी थोड़ी डुंगળી एकदम सरस पोची पण थई जाय छे अने बटाका पण सरस एकदम पोचा थई जाय छे। आ रीते थोड़ी वार शेकी लेवाथी मसालाने अने डुंगળી बटाकाने आ रीते शेकी लेवाथी सरस टेस्ट पण सरस आवे छे शाकनो। आने थोड़ी वार जरूरथी शेकी लेजो। गैस एकदम धीमो राखवानो ने आ रीते थोड़ी वार
થોડી થોડી વાર માટે મિક્સ કરતું રહેવાનું અને શેકતું રહેવાનું છે. આ રીતે જુઓ. હવે જુઓ ડુંગળી બટાકા સરસ શેકાઈ ગયા છે. જો આ રીતે સરસ તેલમાં આપણે થોડા શેકાવા દેવાના છે. આમાં ડુંગળી બટાકાને શેકવાના છે એટલે થોડું તેલ અહીંયા મેં ચડિયાતું લીધું છે. આ રીતે તેલમાં શું થોડો શેકી લઈએ ને તો શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. તો હવે આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. હું અહીંયા રસાવાળું બનાવું છું. જો તમારે કોરું બનાવવું હોય તો તમે કોરું પણ બનાવી શકો છો. તમારે કોરું બનાવવું હોય તો તમારે થાળી ઉપર પાણી એડ કરી દેવાનું. થાળી ઢાંકીને થાળી ઉપર પાણી એડ કરી દેવાનું, જેથી વરાળથી સરસ ડુંગળી બટાકા બફાઈ જાય. જો તમારે કોરું શાક બનાવવું હોય તો, અને જો આ રીતનું રસાવાળું તમારે બનાવવું હોય તો આ રીતે તમે રસાવાળું પણ બનાવી શકો છો. આ રીતે આપણે પાણી એડ કરીને આને હવે થવા દઈશું શાકને. સરસ અહીંયા ડુંગળી બટાકા સરસ તેલમાં થોડા શેકાઈ જ ગયા છે. એટલે આપણે થોડું ઉકળે રસો, હું અહીંયા રસાવાળું બનાવું છું, થોડો રસો ઉકળે એટલે પછી આપણે તેને ઉતારી લઈશું. તો જો અહીંયા મેં ચણાનો લોટ લીધો છે અને અહીંયા પાણી લીધું છે. તો ચણાના લોટને આ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું પાણીમાં. તેમાં ગાંઠા ના રહે તે રીતે આપણે ચણાના લોટને મિક્સ કરી દઈશું અને પછી તે શાકમાં એડ કરી દઈશું. આ એડ કરવાથી શું શાકની જે ગ્રેવી હોય છે તે થોડી થીક થાય છે, થોડી જાડી થાય છે ગ્રેવી શાકની. તે માટે મેં અહીંયા થોડો ચણાનો લોટ અંદર એડ કરો. વધારે પડતો તમારે ચણાનો લોટ અંદર નથી કરવાનો. જો વધારે તમે ચણાનો લોટ એડ કરી દેશો ને તો રસો એકદમ જાડો થઈ જશે અને શાકનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે ખાવામાં. એટલે સહેજ અડધી ચમચી ચણાનો લોટ અંદર એડ કરજો, કેમ કે પછી વધારે ચણાનો લોટ અંદર એડ થઈ જાય છે ને તો રગડા જેવું શાક થઈ જાય છે. તે માટે જ્યારે પણ ચણાનો લોટ એડ કરો ને ત્યારે અડધી ચમચી જ એડ કરવાનો છે અંદર. હવે જુઓ, મેં અહીંયા થોડી વાર પહેલાં જોઈ લીધું હતું અને કોથમીર એડ કરી દીધી હતી. કોથમીર એડ કરીને થોડી વાર માટે ઢાંકી દીધું હતું અને પછી આ રીતે મિક્સ કરી નાખ્યું હતું. તો જો તૈયાર છે અહીંયા આખા ભરેલા ડુંગળી અને બટાકા. એટલે ભરેલા એટલે આખા ડુંગળી બટાકાનું શાક. તો આ રીતે ચોક્કસથી બનાવજો, ખાજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સરસ આ ડુંગળી બટાકાનું શાક તૈયાર થાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ લાગે છે. તેવું બનીને તૈયાર થાય છે. તો અહીંયા આપણું શાક અહીંયા તૈયાર છે. તો હવે આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તમે એક વખત ચોક્કસથી બનાવજો, ખૂબ જ સરસ શાકનો ટેસ્ટ આવે છે. તો હવે આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો જો તૈયાર છે અહીંયા આખા ડુંગળી બટાકાનું શાક. તો બનાવજો અને ચોક્કસથી ખાજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સરસ બને છે. તો બધાને મારા તરફથી જય મા લક્ષ્મી અને જય શ્રી કૃષ્ણ. તો મળીશું આપણે બીજા વિડીયોમાં. જો તમારે ભર્યા વગર આ રીતે બનાવવું હોય તો તમે આ રીતે ડુંગળી બટાકાને ભર્યા વગર પણ આ રીતે શાકને બનાવી શકો છો. તો બધાને જય મા લક્ષ્મી અને જય શ્રી કૃષ્ણ.